کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. مجھے سب سے پہلے تو قریبی دوستوں سے نفرت کا اظہار ملا, اور ایسے الفاظ سننے کو ملے کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یہ لوگ میرے بارے میں بھی ایسا کہہ سکتے اللہ ہیں اکبر کہ قطع تلقی ہو گئی, اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے, اس کو جو ہے نا اسی لیے اللہ پاک نے معذور بنایا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ, بڑے سے بڑے سب رفع یدین کرتے تھے. میں کہتے نہیں, ساڈے باپ دادا تو نہیں کرتے, میں کیوں کروں. لیکن جو ان سے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرنی, قرآن نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو پھر کیا دین کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ اپنے ہی دین کا کام کر رہے ہیں. اپنے دین کا کام, اپنے ہی دین. ان کی بھی ویڈیو آ گئی تو میں نے سنا میں کہ وہ نا, جو نا والا لفظ ہے نا اس نے ہلایا کہ یار کچھ اور ہے. چونکہ ریکارڈنگ اب ختم ہو چکی ہے, اب حال میں آئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ساجد. ساجد صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ ایبٹ آباد سے. کیا کرنے آئے تھے؟ میں انجینئر صاحب سے ملاقات کے لیے. ہو گئی ملاقات؟ ہاں مطلب ہوگی. اچھا جی. تعارف کیسے ہوا تھا ان کا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ تعارف ہوا تھا ویڈیو, میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا, ویڈیو سامنے آ گئی, میں نے دیکھنا شروع کیا. تو سب سے پہلا جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے رفع یدین شروع کر دیا. اچھا اچھا. میں 30 سال سعودی عرب رہا ہوں. اچھا. چھوٹے سے چھوٹا بچہ, بڑے سے بڑے سب رفع یدین کرتے تھے. میں کہتے نہیں, ساڈے باپ دادا تو نہیں کرتے, میں کیوں کروں. تو ان کی کون سی ایسی بات تھی جو سمجھ آ گئی کہ رفع یدین شروع ہو گیا؟ دیکھیں ان کے جو ریفرنسز ہیں قرآن اور حدیث کے, جو کسی مولوی نے آج تک نہیں کہا. ان کے بھی تو ہوں گے نا, سعودیہ میں جب رہے تھے ریفرنسز ان لوگوں کے پاس بھی, لیکن ان کے لیکچر نہیں, ان کے عربی میں ہوتے تھے جو خطبے اور لیکچر ہوتے تھے, ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ سیکھ گئے عربی, اتنے سال جو رہے ماشاء اللہ. ہاں. تو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انجینئر صاحب لوگوں کی جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ اس میں کتنا فیصد کردار ہے آج کے جدید دور کا؟ اس میں جدید دور سے مراد اگر آپ کہیں کہ پبلک اویئرنیس, جی تعلیم نہیں, یوٹیوب کو بھی ذرا تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے انجینئر صاحب کو سمجھنے کے لیے. ایسا ہی ہے, یوٹیوب نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو ان کے بعد ذہن میں جائے گی زبردست. ورنہ اگر آپ وہ کسی تقلید میں آلریڈی کسی بریلوی یا وہ جو بھی ہیں تو آپ کو یہ فتنہ لگے گا, آپ کو یہ گمراہ لگے گا. ایسے ہی ایسے. تو میں گمراہ ہونے آیا تھا آج. ہو گئے گمراہ. چلے, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ عمر اویس. عمر بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں رہتا تو ادھر سے جہلم ہی ہوں, یہ ہمارا سواوا کے قریب ایک گاؤں ہے پانٹ, وہاں سے. تو ویسے میں جاب کرتا ہوں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. تو آج کدھر آنا ہوا؟ آج انجینئر صاحب کے پاس آیا ہوں. اچھا اچھا اچھا. جی جی. تعارف کیسے ہوا تھا ان کا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ بہت نیگیٹو ہوا تھا. یعنی میں تو یہ وہاں پہ نا ہوٹل الر مرکز میں ستارہ مارکیٹ میں 2016 کی بات ہے, وہاں پہ یہ درس قرآن دیا کرتے تھے. ہاں جماعت اسلامی کے اس پہ. صحیح ہے. تو وہاں میں گیا تو وہاں انہوں نے درس دیا, اس کے بعد میرے ان سے نا کچھ ایک دو سوال بھی ہوئے. تو جس کے بعد میں نے کہا یار یہ کیسے بنے, یہ کیسے ایک دم سے جناب چیزوں کو, یہ بابوں کو یہ کیسے اس طرح کر رہے ہیں. تو خیر میں آ گیا, میرے کزن تھے, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا یہ انجینئر صاحب نے تو بڑا ان کا تلخ ہے لہجہ, تو یہ تو مجھے اچھے نہیں لگے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے اسٹڈی نہیں کیا انہیں. میں نے پھر انہیں سنا, اور باقی میں علامہ طاہر القادری صاحب کو سنتا تھا اس ٹائم, تو میں نے ان کو بھی جا کے سنا ان سوالات پہ. میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں, تو وہ بالکل وہی جوابات تھے جو انہوں نے دیے تھے. پھر وہاں سے میرا اشتیاق پیدا ہوا, میں نے انہیں سننا شروع کیا, اور ماشاءاللہ ابھی تو میں آپ کا کوئی لیکچر اور آپ کی جیلم کی جو اکیڈمی کی ہائی لائٹس ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیں, آپ کی لائف کے اوپر انجینئر صاحب کو سننے کے بعد کیا چینج آیا, کیا فرق آیا؟ میں کہتا ہوں سر اتنا بڑا چینج آیا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے توحید کا پتہ چل گیا. توحید کا پتہ چل گیا, الحمدللہ. اور الحمدللہ میں اس بات پہ کہتا ہوں کہ میری یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے ہیں. کیونکہ مجھے کچھ چیزیں جو تھی مجھے نہیں تھا پتہ, وہ ان کے لیکچرز نے مجے کلیئر کر دی. حالانکہ باقی جتنے بھی علماء ہیں بے شک ان کی کنٹریبیوشن ہے اس میں, لیکن جو انجینئر صاحب نے ماشاءاللہ جس اس پلیٹ فارم سے جس طرح ایک
बात जी, हक जी। तरीके से कोई कुरान और शक नहीं। सुन्नत से बताई है, मैं कहता हूँ इस तरह किसी के लिए बे शक जी, बे शक। अंदर गए थे पिक्चर बनवाए हैं? नहीं सर, हमारी पॉडकास्ट भी है ना। अच्छा, podcast भी है। शहजाद साहब, शहजाद सलीम अब्बासी साहब हैं माशाल्लाह। अब मेरे साथ होते हैं। हाँ, हाँ। उनकी आज पॉडकास्ट है, हम तो इंजीनियर साहब के साथ ही आज इंशाल्लाह। ठीक होगा, चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात कर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलजेब खान, खान साहब किधर से हैं? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। जी जी। ये बताएं कि इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ था आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव ही हुआ था, बरेलवी फ़िक्र से ताल्लुक़ था। हाँ हाँ हाँ। तो यही सुना था कि मतलब इनको नहीं सुनना, ये आपको गलत राह पे लगा देंगे। तो ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि सुनना तो चाहिए, अगर गलत होगा कुरान और सुन्नत से नहीं ताल्लुक़ रखता होगा तो नहीं सुनेंगे। कि जब सुना तो पता चला कि असल रास्ता तो यही है जो ये बता रहे हैं अपने नबी से जोड़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर अल्लाह के शुक्र से और दोस्त भी जुड़ चुके हैं माशाल्लाह। उसके बाद से अपनी तरफ से भी कोशिश जारी रखे हुए हैं दीन का काम करने की। दोस्तों क्या को ऐसी समझाते हैं। क्या चीज़ आपको लगी इंजीनियर साहब की जो आप अपने बरेलवी मकतबा फ़िक्र में रह के समझ नहीं पाए और इंजीनियर साहब ने समझा दी, क्या थी? मेन जो चीज़ें थी वो कुरान और सुन्नत की जो बातें थी जो वो नहीं बताते थे, मतलब वो अपने बुज़ुर्गों की किताबों से बुज़ुर्गों समझाने की की कोशिश तालीमात। करते थे। जो कुरान, जो नबी पाक की तालीमात हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी सर्फ की है और हमें समझाने की कोशिश की है, ख़ासकर तौहीद, ये सारी जो चीज़ें थी ना वो उनसे हमें वो समझ नहीं आती थी जो इंजीनियर साहब से समझ आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। को ज़िंदगी में चेंज भी आया, फ़र्क भी आया इंजीनियर साहब को सुनने के बहुत बाद? कुछ चेंज है, दाढ़ी भी उन्हीं को सुनने के बाद रखी है, माशाल्लाह। पहले दाढ़ी नहीं थी, माशाल्लाह। काफ़ी कुछ चेंज आया। अंदर गए थे पिक्चर बनवा के आए? जी जी, बनवा के आए। क्या लगता है आपके बरेलवी मकतबा फ़िक्र में इतने इतने बड़े उलमा हैं, जैसे इंजीनियर साहब बैठ के मजलिस लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है ये भी मिलते हैं लोगों को, इनसे मिलना आसान है? बस अपने लोगों से मिलते हैं, मेन जो अवामुन्नास की बात हो जी रही है। आम आवाम से तो नहीं मिलते। तो फिर ये क्या दीन का काम करते हैं? तो उस वो- वक्त हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती थी? बस वो फिर एक ज़माना जालियत होता है हर बंदे का, उससे फिर ऐसा ऐसा बंदा निकल आता है। अगर बंदा कोशिश करे हक की तलाश की तो बंदा हक पा लेता है और अल्लाह की जो मेन रास्ता है दीन का उस पे बंदा चल पड़ता है। बेशक जी, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जैद काज़मी। जैद भाई किधर से आए हो? मियाँ वाले से। माशाल्लाह। क्या करने आए थे? इंजीनियर साहब से मिलने आए थे। मिल लिया? जी जी, मिल लिया। अंदर गए पिक्चर बनवा जी, के आए जी, हो? बनवा लिए। क्या लगता है पाकिस्तान में इतने बड़े नाम हैं, इतने इतने आलिम दीन हैं, उनसे भी मिलना इतना ही आसान है जितना इंजीनियर साहब से मिलना है? नहीं जी नहीं, ये किसी के पास सहूलत नहीं है, अच्छा, कहीं भी नहीं है। तो फिर वो क्या दीन का काम कर रहे हैं यार? ये देख लें फिर, यही तो फ़र्क है, इसलिए तो यहाँ आए हैं। चंदा शंदा भी लेते हैं अंदर? नहीं नहीं, कोई चक्कर चंदा वंदा नहीं, कोई चंदा। इनका तारुफ कैसे हुआ था आपको? नेगेटिव या जी पॉजिटिव? नेगेटिव हुआ था। इनको सुनने के बाद जिंदगी में क्या फ़र्क आया? बहुत फ़र्क है, नमाज पक्की हो गई है, परमानेंट पढ़ते हैं और घर में भी माहौल काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हसन, असल भाई किधर से आए? गुजरात से। क्या करने आए थे? मिलने आए थे मिल लिया? इंजीनियर साहब से मिल लिया। तारुफ कैसे हुआ था इनका, नेगेटिव या पॉजिटिव? तारुफ तो बड़े नेगेटिव हुआ था, क्या सुन लिया? लोगों की तरफ से नेगेटिव था, लेकिन जो अपना माइंड था वो शुरू से यही था जो कि सुनते आए हैं। माइंड शुरू से जो है ना उसके अपोजिट चल रहा था, लेकिन जब इंजीनियर साहब को खुद सुना बताते खुद, तब पता लगा कि ये लाइन ठीक है। जो अपना माइंड शुरू से कोशिश करता था चलने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही यहाँ पे हमने पाया है। माशाल्लाह। क्या लगता है इंजीनियर साहब को सुनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? लाइफ में डेफिनेटली ये चेंज आया है कि हमें एक राह दिखी है सीधी, जो एक अल्लाह एक रसूल की तरफ हमें दावत दी बेशक, है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले काफ़ी जगह पे डिवाइड हुए हुए थे हम लोग शुरू से, काफ़ी पीछे से। ऐसे ही है। तो बस यही है कि एक अल्लाह एक रसूल एक किताब पे हम चलें। बेशक जी। अंदर अल्लाह गए थे ताला- पिक्चर बनवाए? हाँ जी, ओके। क्या लगता है पाकिस्तान में इतने इतने बड़े नाम हैं, वो जो दीन का काम के दावेदार हैं, क्या वो वाकई दीन का काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं फिर लगता क्या दीन ऐसा। का काम कर रहे हैं लोग? दीन का अगर काम क्या कर रहे हैं? एक वो आम अपने कॉमन फिरके का काम कर रहे हैं और क्या फिरके का काम कर उनसे रहे तो हमारी जब मुलाकात भी होती है मोस्टली, तो एक दो लोगों से खैर अपने पास तो इतना इल्म नहीं है कि हम उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन जो उनसे सुना है वो कहते हैं जी आपने कुरान की तालीम हासिल नहीं करनी, कुरान करना। नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे। अल्लाह मैं कहा जी किस तरह? वो कहते हैं जी कि आपको नहीं पता अभी किस तरह, आपने नहीं पढ़ना। तो वो डेफिनेटली हमें करीब जाने नहीं देते एक चीज़ के। तो बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे आके इनसे मिल के। बहुत शुक्रिया। जज़ाए खैर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? इमरान अली खान। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन शहजाद, किधर से आए? गुजरांवाला से। आप भी? जी मैं भी गुजरांवाला से। दोनों भाई हैं, दोस्त हैं? क्या हैं? दोस्त हैं, भाई हैं। दोस्त हैं। इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ था आपको? जी भाई ने तारुफ कराया था। अच्छा, आपने तारुफ करवाया था? नेगेटिव हुआ था, आपको कैसे हुआ था? नेगेटिव या मुझे भी पॉजिटिव? नेगेटिव हुआ था, लेकिन एक दोस्त के थ्रू मेरा वो आए थे इधर। हाँ 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 हाँ। उनकी लाइफ चेंज होते हुए देखी मैं, तो फिर मेरा सुनने का क्रेज बढ़ा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद इधर पहुंच गया। आपने इंजीनियर साहब से क्या सीखा? आपकी लाइफ में क्या चेंज आया उनको सुनने के बाद? लाइफ- उनसे क्या सीखा? दीन सीखा है, लाइफ चलानी कैसे है वो सीखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ में। बस यही आज मौका मिला, आज आ गए हैं। आज प्रोग्राम देखा? हाँ जी, सारा प्रोग्राम देखा? तकरीबन 3.5 साढ़े 3 घंटे का निश्चित साढ़े किया। 3 घंटे की। क्या लगता है ये सुबह जो 8 बजे से प्रोग्राम आया कर रहे हैं इंजीनियर साहब, इनके ऊपर एक और भी तो बड़ा एलिगेशन है ना, वो लोग कहते हैं जी इसके अपने बंदे होते हैं, सवाल भी अपने होते हैं। ये लोगों का बात काम ठीक है, लोगों का काम है कहना। लोग आके देख लें, आके देख लें, बिल्कुल बेहतर हाल है, आके खुद देखें। अंदर गए थे, तस्वीर हाँ जी, बनवाएं। लोग क्या हैं। आपको क्या लगता है किसी और के साथ मिलना, आलम दीन की बात कर रहा हूँ, इतना ही आसान है जिस तरह इंजीनियर साहब नहीं, बैठ के इतना लोगों आसान से- नहीं है, नहीं मिलते ही नहीं है वो हाथ नहीं मिलाते। तो फिर क्या दीन का काम कर रहे हैं ये लोग? वो अपने ही दीन का काम कर रहे हैं। अपने दीन का उनका काम कोई अपना ही दीन है, बेशक ऐसा ही। अच्छा, कुछ चंदा शंदा कोई है सिस्टम? कोई चंदा नहीं है, कोई चक्कर कोई चंदा नहीं है। अच्छा, ये अभी कुरान पाक फ्री मिला है माशाल्लाह, और इसके 100 रुपये हमने दिया है, जो कि बनता नहीं है। बनता कम से कम 5-5, 600 रुपये, क्योंकि मैं भी प्रिंटिंग का काम करता हूँ थोड़ा अच्छा बहुत, अच्छा अच्छा, मुझे पता है। ये फ्री है, ये भी फ्री है। ठीक है, चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद सलमान। माशाल्लाह। सब किधर से आए हो? गुजरांवाला से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। आप किधर से? गुजरांवाला है सर। आपका? हमाद अली। किधर से हो? गुजरांवाला। आपका? अली शेर हैदरी। माशाल्लाह। किधर से? गुजरांवाला। ये सब गुजरांवाला से इकट्ठे हो? 4 लोग हो, इसके अलावा और भी है कोई? हम चारों ही हैं। इससे पहले भी लोग मिले हैं, वो भी गुजरांवाला से हम थे? चारों गुजरांवाला आलम चौक से हैं। माशाल्लाह, आज तो गुजरांवाला लगता है सारा आया हुआ है। और अच्छा, ये बताएं आप साहब, आपको तारुफ कैसे हुआ था इंजीनियर का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्लिप्स वगैरह सुनते रहे हैं। पहली दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव हमने कुछ महसूस किया, लोगों ने जिस तरह बातें लोग करते थे, बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलिम का कोर्स किया है, मैं ख़तीब हूँ 16 साल से तकरीबन। माशाल्लाह। कौन सी मस्जिद? मदीना कॉलोनी, ख्याली बाईपास। नहीं, किसकी मस्जिद है? फिरका कौन सा है? अहले हदीस की मस्जिद है, जामा मस्जिद अबू बकर, मदीना कॉलोनी रोड के ऊपर मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 13-14 साल से वहाँ पर जुमा पढ़ा रहा हूँ। पहले 2-3 साल मैंने सियालकोट में जुमा पढ़ाया है। सही हो गया माशाल्लाह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सुनता रहा, ये मेरे भाई हैं, पहले भी आए हैं, तो इन्होंने भी बताया। फिर हमने बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखी। स्टार्ट पे बहुत से उलमा के हमने ना मुख्तलिफ कह लें कि कहते थे, तनकीद करते थे, ये मिर्ज़ा साहब ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने सुना तो हमें बहुत पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हुआ, और हमने ये फ़ील किया कि हमें वहाँ जाना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, बैठना चाहिए बाकायदा। तो हेलो है होगी और गेट टुगेदर होंगे, और लाइव सेशन में जो हम सुन सकते हैं वो वैसे नहीं हम सुन सकते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके बहुत अच्छा महसूस किया है। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए, इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, इनसे मज़ीद दीन का काम ले, इनके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अच्छा अफसर, ये बताएं, जो अल-हदीस मकतबा फ़िक्र है वो ज़रा इख्तलाफ भी रखता है इंजीनियर के साथ, तो इस सिलसिले में आपको परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा कि क्यों सुनते हो आप अपने बड़े उलमा? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। ना ही जो है ना वो कह लें कि किसी का मैं कह लें कि कोई बंदा हुआ हूँ, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने सेंस दी है, समझ दी है, मैंने खुद से सर्च करनी है। सही हो गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हम कुरान और हदीस के मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे। बेशक। जहाँ पर हमें गलत लगेगा हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही तो यकीनन मुझे बड़ी उम्मीद है 100% कि यहाँ गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। जी जी, इल्मी इख्तिलाफ तो हर बंदे से हो सकता है, बिल्कुल। हाँ जी, रसूलुल्लाह के बाद हर बंदे से हो सकता है। अच्छा ये बताएं, अंदर गए थे, पिक्चर बनवाए? जी बनवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी बच्चे भी सारे बनवाए हैं? जी इन्होंने भी बनवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह अवामुन नास के साथ ये यहाँ पे इंजीनियर साहब बैठ के मिल रहे हैं, इतना ही आसान है किसी बड़े आलिम दीन के साथ जितना इंजीनियर साहब कर रहे हैं दीन का काम? यकीनन ऐसा नहीं है। बड़े आलिम दीन कोई नहीं कर रहे? बहुत टफ होता है दूसरों से मुलाकात और टाइम लेना, मुलाकात करना या कोई सेशन वगैरह का इत्माम करना, ठीक है। जितना इजी इनके साथ मेरे ख्याल में मैंने फील किया है, और टाइम ऑलमोस्ट इनका होता है 2 घंटे, तकरीबन 3.25-4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें दिए हैं सबको।
میں نے دیکھا ہے لوگ بڑی بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں. ابھی دوست کچھ ملے ہیں, کہہ رہے تھے ہم مردان سے آئے ہیں, منڈی باولدین سے, دور ہم بھی گجرانوالہ سے آئے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی ہے, یہ دین کی نسبت سے ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں, کوئی اور مقصد نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب صاحب یہ بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی آپ نے کورس بھی کیا ہوا سارا کچھ, انجینئر صاحب کو سننے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا؟ میں نے آپ کو کیا لگا؟ جی میں نے جو محسوس کیا نا, ایکچولی فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جس طرح کے وہ جو 2-3 اشعار سٹارٹ پہ لکھے ہوئے ہیں نا, وہ کمال ہے. ٹھیک ہے جی, کہ ساڑھے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے دے شاہی کوئی نہیں, بلکہ میں کہوں گا کوئی بھی کوئی شے نہیں. جی ہمارے نبی جیسی اللہ نے کوئی ہستی نہیں بنائی. ان پر اللہ نے خالص دین نازل فرمایا ہے, وہی ہمارے امام ہے. ان کی ڈائریکٹ ہم جو ہے نا بات مانیں گے اور ان کے پیچھے ہی چلیں گے. وہی ہمارے امام ہے, امام اعظم ہے, امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو جی, بہت شکریہ جی. تھینک یو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ عبید. عبید بھائی کدھر سے آئے؟ لاہور سے. لاہور سے. کیا پلان تھا, کدھر آئے تھے؟ سر انجینئر صاحب سے ملنے. ہوگی ملاقات؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں. فرسٹ ٹائم. پروگرام پورا دیکھا آج؟ پورا 3.5 گھنٹے کے تقریباً قریب کا پروگرام تھا, اتنا لمبا. ہاں. تھک تو نہیں گئے تھے؟ سر جی تھکاوٹ دین کے لیے جائز ہے. اچھا یہ بتائیں, انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا آپ کو فرسٹ ٹائم؟ نیگیٹو یا پازیٹیو؟ پازیٹیو ہوا. سر میرے بڑے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے. کیا انجینئر صاحب کو سننے کے بعد زندگی میں کیا فرق آیا؟ سر جو ہمیں بتایا گیا تھا نا آج سے ساری زندگی میں, اس میں جو ہمارے میں خامیاں تھیں نا وہ کلیئر ہو گئی. ماشاء اللہ. اندر گئے تھے, پکچر بنوائے؟ ہاں. کیا لگتا ہے کسی بھی بڑے عالم دین کے ساتھ ملنا اتنی آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب بیٹھ کے مل رہے ہیں؟ نہیں, جانا ہی نہیں ہوتا. تو پھر وہ کیا دین کا کام؟ کوئی مسجد میں بھی اگر آتے ہیں نا کوئی اسپیشل, تو ان سے مسافہ بھی نہیں آپ جلدی کر سکتے. نہیں کر سکتے. انجینئر صاحب سے کر رہے ہیں ایسے ہی, کامن پبلک مل رہی ہے آ کے, وہ سب سے مل رہے ہیں ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں, اندر گئے تھے تو چندہ تو کوئی نہیں؟ نو سر. ہے آپ سے کسی نے مانگا ہو؟ نو. چلیں جی, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ جی نثار نور. نثار بھائی, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تعارف کیسے ہوا تھا انجینئر صاحب کا؟ مجھے میرے کزن ہیں دبئی میں, انہوں نے سب سے پہلے ان کی طرف بھیجا تھا 4 سال پہلے تقریباً, اور میں 4 سال سے فالو کر رہا ہوں ان کو. یہاں پہ آ بھی رہا ہوں, جب بھی پاکستان آتا ہوں تو میں ایوری سنڈے یہاں پہ آتا ہوں. پاکستان سے کدھر سے آپ؟ میں عالمگیر سے, میں لوکل ہی ہوں یہاں. جی جی, لیکن میں UK میں ہوتا ہوں, تو جب بھی ادھر آتا ہوں پھر میں ریگولر آتا ہوں یہاں پہ اکیڈمی میں. تو یہ زندگی تبدیل ہو گئی ہے پچھلے 4 سال میں. کیا سیکھا انجینئر صاحب سے آپ نے, آپ کی لائف پہ کیا اثر آیا؟ میری لائف سمجھے 180 ڈگری چینج ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک سب سے بڑی چیز توحید. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے اور توحید پہ بہت کلیئر ہو گئے. میں سب کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, ویسے یہ سیشنز بھی ہیں, سب کچھ ہے, کوسچن آنسر بھی کرتے ہیں, لیکن انجینئر صاحب کی جو بندہ قرآن کلاس سنے گا نا, اصل چیز وہاں پہ ہے. میں نے ابھی شروع کی تھی رمضان میں, ابھی میں تقریباً 63 پہ ہوں, لیکن بہت زبردست ہیں وہ جو قرآن کلاس ہیں ماشاءاللہ. اور توحید کلیئر ہوئی ہے. نماز ہم لوگ کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے, جب سے کچھ چیزیں پتہ چلی ہیں, اللہ پاک کا شکر ہے کہ نماز مس نہیں ہو رہی, اللہ پاک نے توفیق دی ہے. تو انجینئر صاحب کی وجہ سے بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہم سمجھتے تھے بہت مشکل ہیں, لیکن وہ بڑے آسان ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ بریلوی اوبیسلی. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے جتنے بھی علماء ہیں وہ دین کا کام اس طرح نہیں کر رہے کہ آپ کو انجینئر صاحب کو یا عام بریلوی عوام کو انجینئر جیسے بندے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اصل میں جو دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں, جو ہمارے لوکل جن لوگوں تک ہماری رسائی ہوتی ہے مسجد میں یا ادھر, میں ان کو بھی کسی حد تک اتنا غلط, کیونکہ ان کو پاس جتنا نالج ہے وہ وہی دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور بس وہ ثواب کے چکر میں پڑ گئے ہیں, تو جو وہ سیکھا ہے بس وہی سکھا رہے ہیں اپنی جگہ پہ. جس طرح بھی ہے, میں مثلا وہ زیادہ اختلافی کوئی چیز اس طرح تو نہیں کر رہا. ہاں بڑے علماء نے اس میں بھی سینڈنگ کی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, بڑے علماء. چندے کا سسٹم ہے یہاں پہ کوئی؟ نہیں, یہ میں تو 4 سال سے ادھر لگا رہا ہوں, کوئی چندہ کچھ بھی نہیں. چلو جی, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد فیض رسول. محمد فیض رسول. جی. فیض بھائی کدھر سے آئے ہو؟ لاہور سے. لاہور سے فیض آیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں سے آگے سے فیض ہم لوگ لاہور لینے جاتے تھے. نہیں, ہم نے تو یہاں سے حاصل کیا ہے. اچھا
کیا انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ مجھے ایک ویڈیو میں نا سنتا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو. ہاں تو وہاں پہ نا ساتھ کیا کہتے ہیں ان کی بھی ویڈیو آ گئی. تو میں نے سنا میں کہ وہ نا جو نا والا لفظ ہے نا اس نے ہلایا کہ یار کچھ اور ہے, کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں نہ ہے. پھر وہ نہ کو سنتے سنتے نا پھر کئی چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی کہ یار دین ہمیں کچھ بتایا گیا تھا, دین قرآن ہمیں کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن کسی اور دین کا نام ہے اور جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ کوئی اور دین ہے. ایسے ہے. دیکھیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ہم ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. ہمیں یہ انجینئر صاحب نے بتایا کہ میرے سے بھی غلطی لگ سکتی ہے. اور ان کی میں درمیان میں نا متزلزل ہو گیا. ان کی ایک ویڈیو آئی, انہوں نے کہا میرے پیارے بھائیو ہمارے کسی دوست کا ہمارا اپنے آپ سے بھی لانے برات ہے, جب ہم نے کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کرنی آپ نے ہماری بات بھی نہیں لینی. تو اس چیز نے تو پھر مجھے کہہ دیا کہ بات ٹھیک ہے, جو چیز ہمیں قرآن حدیث سے ریفرنس نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے, لیکن جو قرآن حدیث سے ریفرنس ہے تو پھر ہم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں. اور پھر اسی شوق میں الحمدللہ ہماری میڈم ہیں تو انہوں نے ہمیں قرآن کا ترجمہ کروانا شروع کر دیا. تو الحمدللہ وہ شروع کیا تو وہ ابھی سورہ نور کی چند آیتیں ہوئی ہیں تو اس نے بتا دیا کہ واقعی دین کچھ اور ہے اور یہ دین کچھ اور ہے. دین کچھ اور ہے, دین کچھ اور ہے, جو ہمیں بتایا کہ وہ دین کچھ اور ہے. صحیح بات. اچھا یہ بتائیں فرسٹ ٹائم آئے تھے؟ جی فرسٹ ٹائم. آج پورا پروگرام دیکھا؟ پورا پروگرام دیکھا. یہ جو علماء ان پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ بندے بھی ان کے اپنے ہیں, سوال بھی اپنے, یہ آج آپ نے اس طرح کی کوئی بات دیکھی؟ سر میں نے بذات خود یہ میرے ساتھ کولیگز آئے ہیں, ان میں سے ایک آدھا سوال 2 سوال میرے کولیگز کے سے 9 سوال میرے اپنے تھے, اور انہوں نے ایک ایک سوال پہ بڑی اچھے طریقے سے ہمیں انہوں نے مطلب اچھی ورڈنگ دی ہے کہ شارٹ ٹرم میں انہوں نے پوری بات سمجھا دی کہ بات ختم ہو چکی ہے. مطلب کوئی سوال ایسا نہیں. اور میں نے خود یہاں پہ دیکھا کہ لوگوں نے خود لکھ کے سوال دیے ہیں کہ سرکار یہ سوال یہ سوال یہ سوال, اور آج انہوں نے تو ساری پرچیاں پڑھ دی ہیں, انہوں نے کوئی چھوڑی نہیں. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, سب پرچیاں پڑھی جاتی ہیں. ہاں اندر گئے تھے پکچر بنوائے؟ جی جی بالکل. کیا لگتا ہے کسی اور بڑے عالم دین کے ساتھ ملنا اتنا آسان ہے جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھ کے مل رہے ہیں؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بڑی بات ہے جی. مطلب ان کا وہ ملے, دیکھیں ان کے پاس نا ٹائم شارٹ ہے, مطلب وہ آپ کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے. دیکھیں ایک انسان اتنا مصروف ہے, اس نے ابھی 4 گھنٹے 11 بجے سے وہ آئے ہیں, آلموسٹ 3:30 ہو گئے. اتنا ٹائم انہوں نے جب ہمیں دے دیا ہے تو یار اس کے بعد ایک تصویر ہے, اس کے بعد ہم نے ان سے بیٹھ کے اور کیا پوچھنا ہے بھائی. ہم نے یا تو ان کے بچوں کا حوال پوچھنا ہے تو پھر ہم ان کے گھر جائیں, اگر ہم نے دین پوچھنا ہے تو دین وہ بتا چکے. مطلب میں نے ان کی نا ایک چیز دیکھی ہے, مطلب کوئی بھی نیا بندہ آئے گا نا وہ بات چاہے ٹاپک ریسنٹ کر رہے ہوں لیکن وہ شروع سے اینڈ تک بات کلیئر کر دیتے ہیں ایک دفعہ. اسٹریٹ فارورڈ کلیئر کر دیتے ہیں. مطلب جو پہلی دفعہ بھی آیا نا اس کو 12 سال پہلے سے لے کے آج تک والی بات کلیئر ہو جاتی ہے. یہ چیز ان میں ہے. بالکل. اچھا اور میں نا ایک چیز لے کے آیا تھا کہ ماشاء اللہ استاد صاحب آگے, میں ایک چیز لے کے آیا تھا کہ نا میں نے نا ان سے سیکھنا کہ دین کی دعوت کیسے دیں. انہوں نے بڑا اچھا انسٹرومنٹ دیا ہے, تصویر لگائیں, شہد لگائیں اور پھر اس کے بعد نظارہ لیں. جو آپ کے پاس آئے پھر ان کو آپ بتائیں جی آئیں ہم سے بات کریں. اور جتنا انہوں نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ مطلب کہ اگر آپ جس نے قرآن و حدیث ماننی ہے نا, اگر آپ نے اس کو ریفرنس کوڈ کر دیا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار نہیں یہ بات بالکل ایسا ہے. بالکل یہ چیز استاد صاحب میں ہے اور یہ ہم نے ان سے سیکھی ہے کہ مطلب آپ نے کسی کو اپنی بات نہیں کرنی, آپ نے اس کو دینا کہ یار قرآن میں یہ لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اندر گئے تھے تو کچھ چندہ تو نہیں کسی نے مانگا؟ کوئی ہے سسٹم؟ نہ جی چندے کا کون سسٹم. صبح تو ناشتہ پیش کیا گیا, ساتھ دودھ پتی, ہاں, اور اس کے بعد ابھی جاتے ہوئے سموسہ بھی ملے گا. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ سرفراز نام ہے میرا. سرفراز بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ راول پنڈی سے. راول پنڈی سے کیا کرنے آئے تھے؟ یہ بیان سننے آئے تھے. اچھا بیان سن لیا؟ جی الحمدللہ. انجینئر صاحب سے ملاقات ہو گئی؟ جی ہو گئی ہے ملاقات. کیسی رہی ملاقات؟ الحمدللہ میری سوچ سے بھی بہت زیادہ اچھی. ان کا تعارف آپ کو کیسے ہوا تھا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ نیگیٹو ہی ہوا تھا سر. اچھا تو پھر پازیٹیو کیسے ہوا؟ پازیٹیو پھر دل نے کہا کہ یار ایک بار جب علی بھائی بھی بار بار کریں کہ ایک بار میرا کمپلیٹ بیان سنیں. وہ جو بھی کوئی ویڈیو بھیجتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ پوری ویڈیو دیکھوں نا, تو جب پوری دیکھی تو ساری کنفیوژن میری دور ہو گئی. اچھا آپ کے گھر میں اور بھی یعنی مطلب بھائی وغیرہ یا مطلب والدین وغیرہ وہ بھی ہیں انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں یا خلاف ہے یا آپ اکیلے ہیں یا آپ کی فیملی بچے اسٹیٹس کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی جو ہے نا انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ابھی
मेरे कहने के मुताबिक फिर मैंने उनको जब बताया, हवाले दिए, तो अभी कुछ टाइम ही हुआ है, उन्होंने रफ़ा दैन से भी नमाज शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बस दुआई की करें, अल्लाह पाक सब पे करम फरमाए। चले माशाल्लाह। आज ये 3rd फ्लोर पे है एकेडमी, तो आप इतनी ऊपर कैसे आए? बस ये जज्बा ले आया आपको? जज्बा ले आया। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ हौसले नहीं, वहाँ टांगे नहीं, जज्बे जो है ना वो काम आते हैं। बेशक ऐसा ही। तो ये जज्बा काम आया, मोहब्बत काम आई, और दिल में एक तड़प थी कि यार ऐसे बंदे को देखा जाए जो फी सबिलिल्लाह अल्लाह रसूल की बात कर रहा है और वाकई ऑथेंटिक बात कर रहा है। और जो है ना हर बंदे के दिल में ख्वाहिश होती है, मेरे दिल में भी थी। तो मैंने दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार जो सुनने वाले थे उनको मैंने कहा यार एक बार विज़िट कराओ। तो बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे विज़िट कराया और बहुत अच्छा लगा कि यकीन माने कि बस बयान से बाहर है। अच्छा, इंजीनियर साहब के साथ पिक्चर बनवा ली आपने? जी बनवा। अंदर गए थे? नहीं, वो खुद मेरे पास। अच्छा, खुद आए थे? बल्कि हैरान कौन बात, हालांकि कोई जो है ना आलम दीन ऐसे कर भी नहीं सकता कि उन्होंने खुद कहा कि जब तक सरफराज भाई सेटिस्फाइड नहीं होते पिक्चर से, आप तो पिक्चर बनवाएं उसके बाद उन्हें चेक कराएं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कि इतनी सिक्योरिटी और सारा खर्चात देखते, उन्होंने कहा नहीं ना आप उन्हें चेक करें। फिर दोस्तों ने चेक कराई, मैंने कहा यार बस तस्वीर बन गई है, जज़ाकल्लाह खैर। सरफराज भाई, आपकी लाइफ में इंजीनियर साहब को सुनने के बाद कोई ऐसा चेंज जिसकी वजह से आप वाकई सोच रहे हो कि मेरी लाइफ बदल चुकी, वो क्या था? इंजीनियर साहब की बातों से क्या साहब ने सीखा? सर सबसे पहले तो रफ़ा दैन, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे अकायद। मैं अब आ गया हूँ आपके पास तो बताता चलूँ। वैसे मैं ये कौमी बात शेयर करता हूँ कि मैं पहले नाते वगैरह लिखा करता था। माशाल्लाह ताला राइटर हूँ, ठीक है, बिल्कुल। अब भी कभी कभार हो जाए तो कर लेता हूँ। तो अब हमारे लिए यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे ना? बेशक बेशक, अब ऐसे ही करना। एकेडमी के लिए लिखे बेशक। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी मुश्किल था रिवर्ट होना। तो काफ़ी 1-2 बयान सुने तो मुझे सबसे पहले तो करीबी दोस्तों से नफरत का इजहार मिला और ऐसे से अल्फाज सुनने को मिले कि मैं खुद हैरान हो गया कि ये लोग मेरे बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि कता तलकी हो गई, इसके पास बैठना नहीं है, इसको जो है ना इसीलिए अल्लाह पाक ने मजूर बनाया है। तो बस इस तरह के थे। मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार अल्लाह रसूल से आगे तो कोई नहीं है ना, इसलिए मैंने सब चीज़ों को तर्क करके इन चीज़ों से ना बस इग्नोर करके इन सब चीज़ों को, तो मैंने कहा यार हक पे चलना है, चाहे जो है ना हम जिस भी हालत में हो कोशिश करें कि जैसे ओली भाई ने अभी मैंने क्वेश्चन भी किया और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये दुनिया कोई मानी नहीं रखती, ठीक है, आप इन मुश्किलात में हैं तो वो तो ज़रूर आपको जो मिलना ही मिलना है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचें जो चलते फिरते हुए भी हक की तरफ नहीं आ रहे, ऐसे ही उनकी आखिरत के बारे में सोचें तो आप अपना दुख भूल जाएंगे। सही बात है जी, सही बात है। मैंने कहा जी वाकई ऐसी बात है, सही बात है। चलो जी सरफराज भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।